ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਔਕੜਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਔਕੜਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਲੱਖ ਹਨੇਰੇ ਘੇਰ ਲੈਣ ਰਸਤਾ, ਇਰਾਦੇ ਢੂੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮੁਸਾਫਿਰਿਓ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ, ਮੁਸਾਫਿਰਿਓ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਹਰ ਹਾਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, मैं लैके हाजिर हाँ तुहाडा अपना बहुत सालों तो बेहद पसंदीदा प्रोग्राम रूबरू ते मैं हाँ अज दी मेज़बान डॉक्टर उपदेश खिंडा। रूबरू किसी अजिहे शख्स दे नाल, रूबरू किसी दे ख्यालां दे नाल, रूबरू किसी दे तजर्बियां दे नाल, रूबरू किसी दी सोच दे नाल ते किसी दे अनजाने पहलुआं दे नाल। यही मकसद हुंदा है साडे अज दे प्रोग्राम दा ते इसे लिए कई सालों तो तुहाडी पहली पसंद बनिया होया है दूरदर्शन दा प्रोग्राम रूबरू। ते अज एक अजिही माणमती इंसान साडे प्रोग्राम दे विच मौजूद ने जो कि जलंधर पंजाब जां इंडिया दी बहुत वधिया वकारी संस्था डॉक्टर BR अंबेडकर NIT इंस्टीट्यूट जो जलंधर है, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी दे विच प्रोफैसर ने, हैड ऑफ डिपार्टमेंट ने मैं गल कर रही हाँ डॉक्टर सांगल जी का। बहुत बहुत स्वागत है सांगल साहब तुहाडा प्रोग्राम दे विच दूरदर्शन दे वेड़े विच। मैं दिलों तुहाडा धन्नवाद करदी हाँ कि तुसी अपनी मशरूफियत दे विचों इन्ने रुझेवियां विचों साडे लई कुछ पल दूरदर्शन दे लई कड्ढे ने ते अपने तजर्बे साडे नाल तुसी सांझे करोगे। सो सर जो ने ये प्रोफैसर ने और हैड ऑफ डिपार्टमेंट ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दे, जिन्होंने आपां कह दिंदे आ NIT जलंधर, उत्थों ये बिलोंग करते हैं, उत्थों ही आए ने। और सर जे आपां गल करिए तुहाडे तजर्बियां दी, ये प्रोग्राम ही है जिहदे विच असीं अजिही शख्सियत दे नाल जान पहचान करवाउने हाँ जो कि अपनी जिंदगी दे विच कुछ उन्होंने उलीकिया होवे, कुछ उन्होंने प्राप्त किया होवे ते अपने तजर्बे साडे दर्शकां दे नाल सांझे करदे ने। ते तुसी एक PhD कीती हुई है अपने आप विच, तुसी प्रोफैसर हो, तुसी फॉरन टूर्स ते भी गए हो और तुसी प्रेजेंटली हैड ऑफ डिपार्टमेंट भी हो, तो होर भी बहुत कुछ है। और मैं दर्शकों नूं दसांगी कि इस पूरे प्रोग्राम दे विच असीं सर दे पिछोकड़ दे बारे, इन्हां दे मौजूदा जो एक कर रहे ने जां इन्हां ने कीता है, बहुत कुछ है इन्हां दे कोलों सीखण लई, समझण दे लई, सुणन दे लई, साझा करन दे लई। पूरे प्रोग्राम दे विच मैं तुहानूं दसदी रहांगी ते असीं इन्हां नूं पुछदे रहांगे। सर सब तो पहला मैं बेसिक जी गल पुछांगी जो मेरे मन दे विच भी है कि तुहाडा अपना पिछोकड़ कित्थों है, कित्थों तुसी एजुकेशन लई, तुसी कित्थों हो, की तुहाडे पेरेंट्स ने, उस दे बारे जानकारी लैनी चाहांगी। मैं बेसिकली जी हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच एक पिंड है फतेहपुर, ओके, उत्थे दे असीं रहण वाले हाँ। मेरी प्राइमरी मैट्रिक तक जिहड़ी एजुकेशन है वो उत्थे एक सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल रैल दे नां ते जाणिया जांदा है। उत्थों ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁਆਇਟ ਲੌਂਗ ਬੈਕ ਕਿ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ DAV ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਪ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ BSc गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमीरपुर तो पास आउट किया। मींस फिर तुसी इथों प्रैप करन तो बाद उदों प्रैप हुंदी सी, हुण प्लस प्री इंजीनियरिंग हाँ हुण +2 हो गया। ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ BSc ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ BSc ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी एडमिशन हुई इंजीनियरिंग इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। वो भी बहुत वकारी संस्था है जिन्होंने पैक करने हैं हाँ पैक करने ते उस तो बाद BTech उत्थों करन तो बाद कोई 1 साल भर मैं इंडस्ट्री दे विच काम किया। उस तो बाद मैं थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी पटियाला दे विच अपनी पढ़ाई भी की M.Tech दी ते उत्थे एज लैक्चरर भी ज्वाइन किया। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਰੀਜਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੂਨ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈ ਲਵ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਵਾਈਫ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਮਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ NIT ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਾਮਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੈਟ ਅਸ ਹੋਪ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਥੋੜਾ ਫਾਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਰਜਿਸਟਰਾਰ NIT ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਅਦਰਸ, ਹਾਊ ਦੇ ਪਰਸੀਵ ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਦੇਅਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੈਚਿਓਰਡ ਹੋ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਭ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ, JNK ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਜਨਸ ਤੋਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ NIT RAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਸੇਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਔਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇयर ਵਾਸ नो ਐਕੈਡਮਿਕ ਅਟੋਨਮੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਿਆਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੌਟ ਆਫਟਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 50% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਉਹ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਵਾਲਟ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਰਹੇ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੰਕ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਗਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਰਹੇ ਨੇ US ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਪਰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਫ਼ਰਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ even during night time she is walking through the streets without any concern। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸੋਚੀਏ ਉਹੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫੋਰਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆਡੀਅנס ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਕੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਥਰੂ ਐਕਸ਼ਨ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ, 2-4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਬਹੁਤੇ ਆ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ intentionally tell them that both of you go there, and slowly there was a bonding। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ when they saw it, when they interacted with, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹੀ ਰੂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਅਸਤਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ प्रोफेशन 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, तो फिर और कोई प्रोफेशन कुछ और? देखो हमने इंजीनियरिंग करा, हमारी फैमिली में और लोगों ने भी इंजीनियरिंग किया, लेकिन हमारी फैमिली बेसिकली टीचर्स जो अध्यापक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इंजीनियरिंग ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਫੀਲ ਯੰਗ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਲਮਾਈਟੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਟੀਚਿੰਗ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੰਗ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਡੇਲੀ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਏ ਬੈਚਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ टीचर सेंट्रिक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जितना टीचर संस्कारिक होएगा, जितना वेल रेड होएगा, जितना ईमानदार होएगा, जिन्नी ਉਹਦੇ 'ਚ इंटेग्रिटी होएगी, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ है, उसका जो इफेक्ट है वो बच्चों पे ज़्यादा होता है। इसलिए सारे एजुकेशन सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ टीचर ਨੂੰ गवर्नमेंट ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ M.Tech ਕਰਾਓ, PhD ਕਰਾਓ, ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰਿਕ ਲਰਨਿੰਗ, ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਕਦੀ ਗੁੰਗੁਨਾਉਂਦੇ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕੁਝ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਗਿਵ ਰਾਈਟ kind of guidance to the students to whom I am counseling, and I give guidance assuming my son is sitting in front of me. Sir, ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਆਊਟ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਡ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ 2-3 ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈ, 2-3 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਫਲਾਈਓਵਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਕ ਲਰਨਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈਗੇ ਜੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੇ ਪੈਕੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੇ ਪੈਕੇਜ ਹੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਈ ਮੈਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 200% ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਲੈਟਸ ਸੇ 99% ਹੈ, ਤੇ 1% 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 1% ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਐਮ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ what will happen. There may be any kind of situation. I cannot guarantee you a job, but I am sure of my kind of training my institute provides to you, so that even during hardest time you will survive with your skills whatever are given. ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਕਿੱਲਸ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਐਮਰਜਿੰਗ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈ ਐਮ BTech in electronics and communication, but I did my MTech in computer science and engineering. So this is also a upgradation from the previous demand sigi samay di computer engineering. And then if I don't update myself, I cannot stand before the students in the new discipline. So a teacher and those who are taking these disciplines have to continuously update their skills and have to put a mechanism in place so that regularly they update themselves so they remain relevant. ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ? ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਦੇਅਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਤੇ ਕੀ ਕरिए। उन्होंने एक ही मंत्र दिया कि बेटे आपको अगर इंजीनियरिंग करनी है, कोई वट एवर कम्स टू यू, यू गिव योर 100% and whatever happens don't worry about that. So what I have seen afterwards, those who had not appeared in that examination, they could not get into engineering and took lot of time. But the proper counseling, because he was a principal in a senior secondary school, so he could guide me. Otherwise, mostly the students who do not have a proper access to the guidance get influenced by these, and then they follow a wrong path.
ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਟਰੁੱਥ ਦੱਸਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਾਇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀडम ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਮਸਟ ਹੈਵ देयर ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੋਜ਼ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਹਾਂ ਸਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਟ ਮੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੈ ਹਿੰਦ।